Hey guys, welcome back to CMAS Academy. In today's video, we are going to learn about marketing mix and the elements or components of marketing mix. So this is a very important topic both for BCom students as well as BBA students. Okay. So BCom navarige principles of marketing is the subject. BBA navarige marketing management is the subject. All right. Now before we learn what is a marketing mix, we shall learn about who introduced this term. Okay. ಯಾರು ಈ ಪದವನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. So this term was introduced by Neil H. Borden. Okay, Neil H. Borden. ಇವರು ಈ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಟು ದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. There are 4 P's of marketing. 4 P's of marketing are product, price, place and promotion. So ಇದನ್ನ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. Now, who introduced these 4 P's of marketing? It was introduced by Jerome McCarthy. Okay, Jerome McCarthy. Additionally, there were some extra P's that were added to the marketing mix. 3 extra P ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. So 7 P's of marketing. ಇದನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋರು Boom and Bittner in the year 1981. Okay, so introduction part ಗೆ you must understand this much that marketing mix ಯಾರು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು? It was started by Neil H. Borden. 4 P's, that is product, price, place and promotion. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವವರು ಜೆರೋನ್ ಮೆಕ್ಕಾರ್ಥಿ. And 7 P's, the 3 extra P's are people, process and physical evidence. We shall not focus on these 3 P's. We will focus only on the 4 P's of marketing mix in this video. Okay. So ಈ people, process ಮತ್ತು physical evidence ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವವರು ಬೂಮ್ ಅಂಡ್ ಬಿಟ್ನರ್ in the year 1981. So this is a small introduction about how this topic marketing mix came into picture. Now what is a marketing mix? So marketing mix refers to the set of actions or tactics that a company uses to promote its brand or product in the market. So ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಅವರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ತಂತ್ರಗಳನ್ನ ಏನೆಲ್ಲ ಆಕ್ಷನ್ ಗಳನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತದೆಯೋ ಆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ದಿಸ್ 4 P's. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್? ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಪ್ರೈಸ್, ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಮೋಷನ್. So these 4 are the very important parts or elements of marketing mix. We shall look at it one by one. So first one is the product. Now what is the product? Products are commodities and services that solve problems and satisfy the needs of the consumer. ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು ಗ್ರಾಹಕನ ಏನು ನೀಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುವಂತಹ, ಅದನ್ನ ತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸರಕನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಕಮೋಡಿಟಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್, ಸೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. Now, a product can be tangible or intangible ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಅಂಡ್ ಟಚ್ಡ್. ಯಾವ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು, ಯಾವ್ದನ್ನ ನಾವು ಮುಟ್ಟಬಹುದು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅ ಡ್ರೆಸ್, ಅ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್, ಅ ಸೋಪ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೀನ್, ರೈಟ್? ವಾಟ್ ಆರ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್? ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ದ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಅ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಫ್ ಅ ಡಾಕ್ಟರ್, ಅ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಫ್ ಅ ಟೀಚರ್ ಆರ್ ಅ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಫ್ ಅ ಲಾಯರ್. So these are intangible. ಇವನ್ನ ನಾವು ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. We can only experience the service. Correct? ಅಥವಾ ನೀವು ಸ್ಪಾಗೆ ಹೋದ್ರೆ, so we call it as an experience. You go for a hair spa. It is not a product that they give. They give you an overall experience, right? So product can be tangible or intangible also. Now students, also you have to note that the need for a product keeps on changing. Consumers 10-20 ವರ್ಷದ ಮೊದಲು ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈಗಲೂ ಅದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಆನ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಫ್ಯಾಷನ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ, ಮೊದಲು ಯಾವ ರೀತಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಇತ್ತು, ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಪೀಪಲ್ ಯೂಸ್ ಟು ವೇರ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ನೌ ವಿ ವೇರ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಯು ಟೇಕ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ಸ್. ಈ ಐಫೋನ್ಸ್ ಗಳು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ಸ್ ಗಳು ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾವು ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಮಗೆ ಈ ತರ ಟಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಆಪ್ ಓಪನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಈ ತರ ಟಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಬರಿಬೇಕು, ಇಂಥ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಥಾಟ್ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಲ್ಲ, ಬಿಫೋರ್ ದ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಆಫ್ ಐಫೋನ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ಸ್. But once after these smartphones were launched, we feel the need of having a smartphone. ಈಗ ಯಾರು ಕೂಡ ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. We want to have everything at one click. So that is why we prefer smartphones or iPhones. So this is how demand for the product keeps on changing. So marketers ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? What are the questions that marketer has to ask? Marketer has to keep up with the changing demand of the consumers. So ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟರ್ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. What are those? What is the product? ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು? Is it a specific product or a service? So ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಸೇವೆಯನ್ನ ಒದಗಿಸಬೇಕಾ? That question he has to put. What does the product accomplish? ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಬಳಸಬಹುದು? What are the utilities or uses of our product? For example, soap. What is the use of a soap? To bath. Correct. So that is the work of a soap.
ಸೊ ವಾಟ್ ಡಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಕಂಪ್ಲಿಷ್, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಕೆಲಸ ಏನು ಅದನ್ನ ನೋಡಬೇಕು. ಡಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಅ ನೀಡ್ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎ ಯೂನಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನ ಪೂರೈಸತ್ತಾ ಅಥವಾ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಮೂವಿ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಮೂವಿ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ಮೂವಿ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ನೀವು ಹೊರಗೆ ಬರುವಾಗ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯು, ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಂಟೈರ್ ಮೂವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಮಾರ್ಕೆಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು question himself, does the product fulfill a need or provide a unique experience? Who are the target customers for the product? ಯಾರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಹಿಂದಿನ ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು, ಇಫ್ ಯು ವಾಚ್ ದ ವಿಡಿಯೋ, ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್. ಸೊ ಯಾರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ವಾಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೀಟರ್ಸ್? ನಮ್ಮ ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗಿಂತ, ನಮ್ಮ ರೈವಲ್ಸ್ ಗಳಿಗಿಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಹೇಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಗಳನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟರ್ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ನಾವು ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೈಸ್? ಬೆಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಿ, ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದಟ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪೇಸ್. ಒಂದು ಸರಕನ್ನ, ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಹಕ ಏನ್ ಹಣವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಆಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಸ್ ದಟ್. ಓಕೆ, during product marketing, it is important to set a price that reflects the current market trends and is affordable for consumers, yet at the same time is profitable for the business. So ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಪ್ರೈಸ್ ನಮ್ಮ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಗೆ ಅಫೋರ್ಡೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೈಗೆಟಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಇರಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರಾಫಿಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಪ್ರೈಸಸ್ ಫ್ಲಕ್ಚುವೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಇಯರ್ ಅಥವಾ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟರ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಹೈಕ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ದ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ಲೋವರ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ತುಂಬಾ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಇದು ತುಂಬಾ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ತುಂಬಾ ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಕೂಡ ಮಾರ್ಕೆಟರ್ಸ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಬಿಫೋರ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೈಸ್. ನಾವು ಸರ್ಟನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ದಟ್ ಅ ಮಾರ್ಕೆಟರ್ ಶುಡ್ ಆಸ್ಕ್. ಹೌ ಮಚ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫಾರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್? ಸೊ ನಮ್ಮದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡುವಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೋಪ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡುವಂತ ತುಂಬಾ ಕಂಪನೀಸ್ ಇದೆ, ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡುವಂತ ತುಂಬಾ ಕಂಪನೀಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮದೇ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಫೋರ್ಡಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್? ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೋ ಅವರ ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅವರ ಬಜೆಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್? ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್, ಎಷ್ಟು ಹೈ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ವಾಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಟೂ ಹೈ ಆರ್ ಟೂ ಲೋ ಫಾರ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್? ಸೊ ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಗೆ ಯಾವ ಪ್ರೈಸ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ಹೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಪ್ರೈಸ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಗೆ ಯಾವ ಪ್ರೈಸ್ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈಸ್. ನೌ ದ ಥರ್ಡ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. Now what is the place? Place is where and how the product or service is purchased by the consumers. ಈಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನೌ ಕಮ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಹೇಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು? ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಲೋಕಲ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಇಂದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗಂತೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬೈ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅದು ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್, ಟಕ್ ಆರ್ ಮೋಜ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾವು ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೂಸ್ ದೀಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಓಲ್ಡರ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಅಥವಾ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ರೀಲ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವರ್ಕ್. ಬಿಕಾಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಟೀನೇಜರ್ಸ್ ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಮೇಕಪ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಡ್ರೆಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಈ ತರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಥವಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ, ಮೋಜ್ ಆಪ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಓಲ್ಡರ್ ಜನರೇಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಫರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಗಝೀನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲೇಸ್ ನ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ coming under this third aspect itself. Now what are certain questions that a marketer has to ask with regard to the place? Which places or venues do buyers frequently visit for similar products and services?
ಸೊ ಬಯರ್ಸ್ಗಳು ಗ್ರಾಹಕರು ಯಾವ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೀಟರ್ಸ್ ಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್. ನಾವು ಯಾರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅವರ ಶಾಪಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಗಳು ಏನು. ಶಾಪಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ when it comes to place. So that was the third aspect of marketing mix, place. Moving on to the last one, that is promotion. So once after we have developed the product, fixed the price, decided the place also, it is very important to promote your product. Promote ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಈ ತರದೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಈ ತರ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸುವಂತದ್ದು. ಓಕೆ, ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಪನೀಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ಅ ಸರ್ವಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರಮೋಷನ್. So promotion refers to reaching the target audience with the right message at the right time. So some of the popular channels of promoting the product is word of mouth. Word of mouth best example is the Kantara movie recently released. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ಕ್ಯಾಂಪೇನಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು, ಬಟ್ ಜನರೇ ಆ ಮೂವಿಯನ್ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೌತ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್. ಸೋಷಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್, obviously social media platforms, just now we spoke about that. We have Instagram, YouTube, Twitter and so many other platforms. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್, ಬ್ಯಾನರ್ ಆಡ್ಸ್ ಗಳು, ಸೊ ಈ ತರ ಕೂಡ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್, ಟಿವಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ದೆನ್ ಇಮೇಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ಸ್, ಇಮೇಲ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೇರ್ ಆರ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ ದಟ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಥ್ರೂ ಇಮೇಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. So these are certain ways or methods through which we can promote our product. Now what are the questions that a marketer has to ask when it comes to promotion? So first question usually will be, when is the right time to reach the target audience? So usually if you see, Salman Khan's movies will be releasing on Eid or some of the festivals. ಕೆಲವೊಂದು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರ ಮೂವೀಸ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೂವೀಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ದೆನ್ ವಿಚ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಗೆಟ್ ದೇರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫ್ರಮ್. ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಯಾವ ಚಾನಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಯಾವ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್, ಯಾವ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೀಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಮನಿ ಅಂಡ್ ಇನ್ ವಿಚ್ platforms are our competitors investing, that also we have to consider. So these are certain questions that a marketer has to ask himself when it comes to promotion. So yes, that's the end of the video. We learned about marketing mix, who introduced marketing mix, who introduced 4 P's of marketing mix, who introduced 7 P's of marketing mix, and what are the 4 elements of marketing mix: product, price, place and promotion. So ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. If you haven't subscribed the channel yet, please to consider subscribing the channel. Also press the bell button so that you get notified whenever I post new videos. Thank you so much again. And if you want the PDF notes, the PDF notes are paid and the price is ₹55 only. You can pay through GPay or PhonePe. If you need this PDF study material, you can contact this WhatsApp number, make the payment, send us the screenshot. Chapter wise PDFs will be sent to you. So that's all. Thank you so much for watching again. See you in the next video. Till then, take care. Bye. Namaste.